Hello everyone, welcome to my YouTube channel Avinash Pawar EMRS. Today we are going to study class 9th English subject supplementary book Moments, second story and the first part, The Adventure of Toto by Ruskin Bond. Ruskin Bond, Indian author of British descent. The Indian Council for Child Education has recognized his role in the growth of children's literature in India. He was awarded by the Sahitya Akademi Award in 1992 for Our Trees Still Grow in Dahera, his novel in English. He was awarded by Padma Shri in 1999 and Padma Bhushan in 2014. So, in the present story, narrator's grandfather had a great liking for animal. He had a tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, a goat, but no monkey. The Adventure of Toto is the name of this story. Toto here is the name of monkey. Have you ever had a baby monkey as a pet? Toto is a baby monkey. Let's find out whether he is mischievous or docile. तर आजचा आपला जो लेसन स्टोरी आहे ती ॲडव्हेंचर ऑफ टोटो आहे. एका छोट्या माकडाविषयी स्टोरी आहे ज्याचं नाव टोटो आहे आणि तो बेबी मंकी आहे, लहान आहे. आणि मग आपल्याला पाहायचं आहे तो कसा मिस्चिवियस होता, खोडकर होता की ओबिडियंट होता. डोसेल मीन्स ओबिडियंट होता का. लेट्स स्टडी. Grandfather bought Toto from a Tonga diver for the sum of 5 rupees. The Tonga diver used to keep little red monkey tied to a feeding trough. And the monkey looked so out of place that the grandfather decided he would add little fellow to his private zoo. Here is some new word, trough, container for to eat or drink. मग ग्रँडफादरने टोटोला एका टॉंगा ड्रायव्हरकडून 5 रुपयाला विकत घेतलेलं होतं. आणि मग टॉंगा ड्रायव्हर त्याला कशामध्ये ठेवायचा, त्या लहान माकडाला जिथे तो बांधून ठेवायचा, ज्याच्यामध्ये तो मोठं कंटेनर होतं, भांडं होतं, त्याच्यामध्येच तो त्याला ठेवायचा. आणि तो मंकी नंतर त्याने तो टांगा डॉटर ने असं ठरवलं ग्रँडफादरला, तो मंकी आवडला आणि त्याने ते विकलं ग्रँडफादरला पण तो मंकी आवडलेला आहे की चला आपल्या झूमध्ये आणखीन एक शोभा वाढवेल हा मंकी म्हणून. नेक्स्ट. Toto was a pretty monkey. His bright eyes sparkled with mischief beneath deep-set eyebrow. His teeth, which were a pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. But his hand looked dried up as though they had been pickled in the sun for many years. Yet his fingers were quick and wicked, and his tail, while adding to his good look, grandfather believed a tail would add to anyone's good look, also served as a third hand and could use it to hang from a bench, and it was capable of scooping up and delicacy that might be out of reach of his hand. Here is some new words in the second paragraph. Fifth line, pickled. Pickled means oiled. Wicked means funny. Scooping means pick and move. Delicacy means pleasant to eat. तर याच्यामध्ये सुरुवातीला त्या मंकीचं वर्णन केलेलं आहे, कशा पद्धतीने त्याचे डोळे सुंदर डोळे होते आणि नंतर त्याचा आयब्रो किती छान होते आणि त्याचे दात किती सुंदर होते. जो अँग्लो इंडियन लेडीजला त्याच्या स्माईलने तो त्या घाबरायच्या आणि हात त्याचे कसे सुकलेले ड्राईड अप असे त्याचे हात हे होते. आता आपण पिकल्ड पाहिलं होतं शब्द, ऑइल, जसं ऑइल लावल्यानंतर उन्हामध्ये हात धरल्यानंतर कसे दिसतात तसे त्याचे हात होते. फिंगर्स, त्याचे अतिशय क्विकपणे त्याची हालचाल होते त्याच्या फिंगरची आणि तो फनी होता. त्याची शेपूट त्याच्या सौंदर्यामध्ये भर घालत होती
अशा पद्धतीचं त्या मंकीचं जे काय आहे वर्णन केलेलं आहे. आणि त्या शेपटी त्याचा एक हात म्हणून तो थर्ड हँड म्हणून वापर करायचा. जिथे पाहिजे त्या ब्रँचवर आपल्याला मंकी माहीत आहे कशा शेपटीने पकडून ठेवतात आणि कशा वस्तू आपल्या हातामध्ये घेतात. नेक्स्ट, ग्रँडफादर ऑलवेज फर्स्ट हिअर मीन्स anger. When grandfather brought home some new bird or animal, so it was decided that Toto's present should be kept a secret from her until she was in a particular good mood. Grandfather and I put him away in the little closet opening into my bedroom wall, where he was tied securely, or so we thought, to a peg fastened into the wall. तर ग्रँडमदर, सुरुवातीला ग्रँडफादर वाचलं मी, ते ग्रँडमदर आहे. ग्रँडमदर हे की ज्यावेळेस आजोबा काहीतरी आणायचे त्यावेळेस आजीला राग यायचा, कारण घरामध्ये कोणतीही पक्षी किंवा ॲनिमल आणलं की आजीला खूप राग यायचा. आणि म्हणून असं दोघांनी ठरवलं, नॅरेटर्स आणि जे काही तो मुलगा होता त्यांचा नातू, दोघांनी ठरवलं की आजोबा आणि नाताने असं ठरवलं की आता आपण या टोटोला सिक्रेटमध्ये ठेवूया, लपवून ठेवूया, कारण आजीने जर पाहिलं तर आजीला राग येईल म्हणून. आणि मग एक लिटिल क्लोजेटमध्ये जो बेडरूम मध्ये होता त्या त्या कपड्याच्या याच्यामध्ये त्याला लपवून ठेवलेलं आहे. बेडरूम वॉलमध्ये जे क्लोजेट कपाट होतं त्याच्यामध्ये त्याने ठरवलं आहे की इथं आपण जिथे कपडे ठेवले जातात तिथे त्याला ठेवायचं, आणि मग जेणेकरून आजी त्याला पाहणार नाही. A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster. The peg in the wall had been wrenched from its socket, and my school blazer, which had been hanging there, was in shred. I wonder what grandmother would say, but grandfather didn't worry. He seemed pleased with Toto's performance. आता काही तासानंतर ज्यावेळेस आजोबा आणि ज्यावेळेस ते परत आले आहे टोटोला सोडवण्यासाठी, तर त्यांनी पाहिलेलं आहे की कशा पद्धतीने टोटोने त्या भिंतीवर लावलेलं जे कवर होतं ते कवर काढून टाकलेलं आहे, पेपर जो ग्रँडफादरने लावलेला होता, आणि त्या पेपरच्या आतमध्ये त्याला क्लोजेटमध्ये ठेवलेलं होतं. मग तो उभा राहिलेला आहे त्याच्यामधून, आणि सगळं त्याच्यातले जे काही पेपर काढल्यामुळे सगळी प्लास्टर जे आहे, ब्रिक्स, ते आता दिसायला लागलेलं आहे. त्याच्यानंतर त्याने जे शाळेचं ह्या मुलाचं ब्लेझर आहे ते ब्लेझर पण खराब केलेलं आहे. श्रेड म्हणजे काय, रुईन्ड कंडिशन, खराब कंडिशन करून टाकलेली आहे. आणि इथे नॅरेटर म्हणजे नातू म्हणतोय की मला आता भीती वाटते की मला माझी आजी तर खूप रागवेल, परंतु आजोबांना काही काळजी नाही आहे. त्यांना तर टोटोने हे काम केलेलं त्यांना ते आवडलेलं आहे. He's clever, said grandfather. Given time, I'm sure he would have tied two torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window. आता पहा ग्रँडफादर काय म्हणतात. आपण जर वेळ दिला तर मला अशी खात्री आहे की जे तुझं ब्लेझर फाडलेलं आहे त्याचे तो दोरी करेल आणि तो तिथून या खिडकीमधून पळून जाईल. His presence in the house still a secret, Toto was now transferred to a big cage into the servants' quarter, where the number of grandfathers' pets lived very sociably together. A tortoise, a pair of rabbit, a tame of squirrel, for a while my pet goat, but the monkey wouldn't allow any of his companion to sleep at night. So grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Shaharapur, decided to take him along. आता मग याने घरामध्ये एक पेपरमध्ये त्याला घर करून ठेवलं होतं, आणि नंतर ग्रँडफादरला असं लक्षात आलं की हा खूप खोडकर आहे, आणि म्हणून त्याचा जो
प्रेझेन्स आहे, त्याचं जे घरामध्ये आणलं हे तर कोणाला कळू द्यायचं नाही. आणि म्हणून त्याने काय केलेलं आहे की टोटोला आता एक मोठ्या केजमध्ये, पिंजऱ्यामध्ये ठेवायचं आहे, जिथे सर्वंटची त्याच्या सर्वंट म्हणजे काय आपले घरामध्ये काम करणारे लोक, त्यांच्या क्वार्टर्समध्ये घरामध्ये त्यांना, जिथे ग्रँडफादरचे खूप सारे पाळीव प्राणी राहत होते, ज्याच्यामध्ये टोर्टॉईस होता, रॅबिट होतं किंवा स्क्विरल होते, या पेट गोट होता. परंतु टोटो असा होता की कोणालाही तिथे झोपायला रात्रीचा अलाव करत नव्हता, परवानगी देत नव्हता. म्हणजे बाकीचे त्यांना, बाकीचे जे काही पाळीव प्राणी आहेत हे त्या मंकीला बिलकुल आवडत नव्हतं. आणि म्हणून ग्रँडफादरने जे देहरादूनला त्यांना नेक्स्ट डेला जायचं होतं, त्यांची पेन्शन शहारानपूर इथून त्यांना आणायची होती. तर त्यांनी असं डिसाईड केलं, ठरवलं की आता आपण हे टोटल आपल्याबरोबर घेऊन जाऊया. अनफॉर्च्युनेटली आय कुड नॉट अकंपनी ग्रँडफादर ऑन दॅट ट्रिप, बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स. आता इथे जे नॅरेटर्स आहेत, रस्किन बॉन्ड, ते सांगतायत की मला इथे खरं तर ग्रँडफादरबरोबर जाता आलं नाही माझ्या आजोबाबरोबर त्या ट्रिपले, परंतु त्यांनी मला सांगितलं की मी टोटोला घेऊन प्रवासामध्ये काय झालं ते, ती घटना ते सांगतायत. अ बिग ब्लॅक कॅनव्हास किट बॅग वॉज प्रोव्हाइडेड फॉर टोटो, दिस विथ अ स्ट्रॉ ॲट द बॉटम बिकेम हिज न्यू ॲबोर्ड. तर टोटोला काय केलेलं आहे, ॲबोर्ड म्हणजे जिथे तो राहू शकेल अशा पद्धतीने. एक स्ट्रॉ म्हणजे ट्यूबसारखं एक त्याला केलेलं होतं, जिथे बॉटमला त्याने एक मोठी किट बॅग तयार केली आणि त्याच्यामध्ये टोटोला घातलेला आहे, त्याच्यामध्ये एक स्ट्रॉ घातलेला आहे जिथे टोटो राहू शकेल. अशा पद्धतीने टोटोला त्या बॅगमध्ये आजोबांनी बसवलेलं आहे. दिस with some straw at the bottom became his new abode. When the bag was closed, there was no escape. Toto could not get his hand through the opening, and the canvas was too strong for him to bite his way through. आता त्या कापडी पिशवीमध्ये त्याला घेतल्यानंतर त्याला हात वर काढता येत नव्हता, आणि त्याने चावून तो बाहेर यावं असं, तर त्या पद्धतीची ती बॅग अतिशय मजबूत होती. हिज एफर्ट्स टू गेट आउट ओनली हॅड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग अ बॅग रोल अबाउट ऑन द फ्लोअर or occasionally jump into the air, an exhibition that attracted the curious crowd onlooker on Dehradun railway platform. आता मग बाहेर कसं यायचं, तर त्या बॅगला रोल करायचं, गोल गोल फिरवायचं फरशीवरती. मग त्या पद्धतीने मग बंद बॅग फिरते म्हणल्यावर तर पाहणारे जे लोक आहेत ते आश्चर्यचकित होते, जे देहरादूनच्या रेल्वे प्लॅटफॉर्मवर. सो टोटो रिमेंड इन द बॅग ॲज फार ॲज Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket at a railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. आता शहारापूर, देहरादून रेल्वे स्टेशनहून त्यांना शहारानपूर येथे जायचं होतं. तिथपर्यंत तो शांत बसला, परंतु ग्रँडफादर खाली ज्यावेळेस उतरले प्लॅटफॉर्मवर आणि तिकीट कलेक्टरला तिकीट दाखवू लागले, त्यावेळेस टोटो जो आहे त्या बॅगमधून त्याने डोकं वर काढलेलं आहे, आणि मोठ्या प्रमाणात टोटो जो आहे तो त्या तिकीट कलेक्टरकडे पाहून हसलेला आहे. ग्रीन म्हणजे मोठ्या प्रमाणात, जसं मंगी कसं हसतात त्या पद्धतीने त्याने हसलेला आहे. द पुअर मॅन वॉज टेकन बॅक, but with a great presence of mind and much of grandfather's annoyance, he said, "Sir, you have a dog with you. You will have to pay for it accordingly." आता टोटोला पाहिल्यानंतर काय केलेलं आहे त्या तिकीट कलेक्टरने, की तुम्हाला आता याचे पैसे द्यावे लागणार आहेत. त्यांना त्या तिकीट कलेक्टर वाटलं की हा कुत्रा तुमच्यासोबत आहे आणि कुत्र्याचे पैसे तुम्हाला ते हे द्यावे लागणार आहेत. In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. Toto was classified a dog by the ticket collector, and 3 rupees was the sum
हँडेड ओव्हर ॲज हिज फेअर. आणि मग काय झालेलं आहे, ग्रँडफादरने टोटोला त्या बॅगमधून बाहेर काढलेलं आहे. आणि मंकीला तर काय, मंकी हा जो माकड आहे ते कुत्रा तर होऊ शकत नाही, परंतु रेल्वेच्या नियमानुसार त्या कुत्र्याचे जे पैसे ठरलेले आहेत 3 रुपये, तर 3 रुपये त्या तिकीट कलेक्टरला आजोबाने दिलेले आहेत. देन द ग्रँडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बॅग टूक फ्रॉम हिज पॉकेट आउट पेट tortoise and said, "What must I pay for this since you charge for animal?" आणि ग्रँडफादर पण खूप मजेशीर होते. त्याने पण त्यांच्या पॉकेटमधून एक मग लहानसं एक टॉर्टोईज काढलं आणि मग सांगितलेलं आहे की आता ह्या लहानशा ॲनिमलचं तुम्ही किती चार्ज घेणार. द तिकीट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली ॲट द टॉर्टोईज, prodded it with his forefinger, gave grandfather a pleased and triumphed look and said, "No charge. It is not a dog." आणि आता मात्र तिकीट कलेक्टर थोडासा हसलेला आहे आणि म्हटलेलं आहे की या टॉर्टोईजचे आम्ही काहीही पैसे घेणार नाही, त्याचा चार्ज घेणार नाही, कारण तो डॉग नाही आहे. तर तिकीटच्या नियमानुसार डॉगचे पैसे घेतात आणि मंकीचे त्यांनी घेतलेले असतात. म्हणून आजोबाही खूप मजेशीर त्यांच्याशी फन करत आहेत. अशा पद्धतीचा हा फर्स्ट पार्ट आज आपण इथे पाहिला. थँक्यू व्हेरी मच फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ.